अस्सलाम वालेकुम। तुसी सब खैरियत नाल होणगे। मैं भी खैरियत नाल हाँ। अलहमदुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक तआला ने मैनू दोबारा तुहाडे नाल गल करन दा मौका दिता है। अज दा मेरा मौजू शुगर ते है। अज मैं शुगर दे बारे तुहानूं मुकम्मल तौर ते उहदे परहेज़, उहदा इलाज, उहदी वजूहात सारी तफसील तुहाडे वल कापी अरसाल कर दित्ती है। इंशाअल्लाह ये तुसीं बड़े गौर नाल सुनोगे तो सारी ज़िंदगी मैनू दुआवां दोगे। मेरे तमाम अहले बैत पाकिस्तान च रहने वाले या बाहर दुबई या इंडिया च जिहड़े बैठे ने उन्होंने गुजारिश है कि अहले बैत का नुस्खा इस्तेमाल करन और इस सैयद की दुआ लै सकन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। सैयद बादशाह सैयद दवाखाना तो यूट्यूब ते गल कर रहे हैं। अज दा मेरा इलाज ज़ियाबीतस शुगर दे बारे है। शुगर ऐसी बीमारी है जिहड़ी बड़ी तेज़ी नाल बढ़दी पई है। हर घर विच मौजूद है, हर मुल्क च चली गई है। ये ज़्यादातर औरतों तो मर्दां च बहुत ज़्यादा आ रही है। इहदी अलामत जिहड़ी है पेशाब च शक्कर आना शुरू हो जाती है, बदन कमज़ोर हो जाता है, मरीज़ सुस्त हो जाता है, लबलबा जिहड़ा इंसुलिन बनाना कम हो जाता है, जिहदी वजह नाल शुगर दी बीमारी च बंदा हो जाता है। असल वजह है कि लबलबा इंसुलिन की पैदाइश बिल्कुल बंद हो जाती है। खून जिहड़ा शक्कर की मकदार बढ़ती है तो गुरदे दे विच शक्कर ज़्यादा आनी शुरू बराह रास्त हो जाती है। इस वास्ते जो इंसुलिन तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, इहदा मिठास वाला रस्ता जिहड़ा है बराह रास्त डायरैक्ट गुरदे की तरफ हो जाएगा। फिर इहदी अलामतां जिहड़ी शुरू होंदियां ने बार बार पेशाब आना, मूँह का जायका शीरी कड़वा, कब्ज़ होना, हाजमा खराब होना। ऐसी हालत दे विच इसका इलाज करना बड़ा ज़रूरी है। ये ज़्यादातर मर्दां विच बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। साड़ी तिब दे विच ज़्यादा फायदा करने वाली चीज़ां जिहड़ी हैगियां ने उबले चावल ने, गोश्त है, बकरा है, मुर्गी है, बटेर है, मछली है, ये फायदेमंद है। शुगर के मरीज़ों वास्ते कलेजी और मक्खन और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दही के नाल। ये खुराक मैं तुहानूं दस्सन लग्या शुगर के मरीज़ों वास्ते। गोश्त, सब्ज़ तरकारियाँ अगे मैं तुहानूं दसांगा किहड़ियां खाणियां सब्जियां किहड़ियां नहीं खाणियां। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये बड़ी ज़बरदस्त कातल दुश्मन मर्ज हैगी, इसका परहेज़ करना ज़रूरी है। इहदे वास्ते वर्जिश ज़रूरी है। नाश्ते दे विच तुसीं डबल रोटी और आटा इस्तेमाल करो। मक्खन और मछली गोश्त हफ्ते च 3 बार इस्तेमाल करो। बेसन की रोटी इस्तेमाल करो मक्खन दे नाल। चाय जिहड़ी पीनी बगैर मिठे तो इस्तेमाल करनी है। आड़ू, जामन वगैरह, पपीता वगैरह का फल तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुहाडे फल जे इहदी कई किस्मां ने। पहले फस्ट टाइम जो शुगर इंसान नूं नॉर्मल होंदी है टाइप 1 होंदी है, फिर 2 च चली जाती है, फिर 3 चली जाती है, 3 हिस्से तकसीम होंदी है। इहनूं कंट्रोल करने वास्ते मैं तुहानूं दसांगा तुसीं किहड़ी चीज़ां दा परहेज़ करना है। जिहड़ियां ऐसियां सब्जियां मौजूद ने जिहड़ियां नुकसानदेह हैगियां ने। 7 सब्जियां जिहड़ियां ने उहदा मैं तुहानूं नाम दसांगा जेह्ड़ा नुकसानदेह है, जिहदे च कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होंदा है तो होमोग्लोबल बहुत कम होंदा है, जिंदी वजह नाल इस खाण वाली चीज़ां साढ़े वास्ते नुकसानदेह ने। फस्ट टाइम सब तो पहली जिहड़ी सब्जी है आलू, इहदे शुगर बहुत ज़्यादा है। इहदे फाइबर होमोग्लोबल बहुत कम है। इहदे
ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਜਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਚੁਕੰਦਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰਕੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਹੈ, ਭਿੰਡੀ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੈ। ਸਲਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਖੀਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਰੇਲਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਬੈਂਗਣ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਫਲ, ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈਗਾ, ਪਪੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਹੈ, ਅੰਜੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ HbA1c ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ। ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5.7 ਮਿਲੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ HbA1c ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ 6.5 OR7, ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਿਖਿਆ 5.7 6.4 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਲਾਮਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦ ਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਔਰ ਕਾਤਲ ਮਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ, ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇ, ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਰਟ ਦਾ ਦਿਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੈਯਦ ਦਵਾਖਾਨੇ ਨੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਸਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਜ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਪ 1 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਪ 2 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਪ 3 ਦਾ ਹੋਏਗਾ। 3 ਨੁਸਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਟੈਪ 1 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਅਜਵਾਇਨ ਹੈ, ਮੇਥੀ ਹੈ, ਸੁੰਡ ਹੈ, ਕੁਲੰਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 2-2 ਤੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਸੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਚ ਦਾ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੈਪ 2 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁੰਡ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਮਨ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਹੈ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਪ 2 'ਚ, ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਟੈਪ 3 ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ, ਤੁਖਮੇ ਜਾਮਨ, ਖੁਜਾਨ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 2-2 ਤੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਬਰਾਬਰ 4 ਮਾਸ਼ੇ ਸੁਬਹ, 4 ਮਾਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮ।
ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਪ 1 ਟੈਪ 2 ਟੈਪ 3 ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅਦਵਿਆਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਮਨ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਅਤੇ ਗੁੜਮਾਰ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੈ ਸੁੰਡ ਵਾਲੀ। ਟੈਪ 2 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਜਵੈਨ, ਦੇਸੀ ਮੇਥੀ, ਸੁੰਡ, ਕਲੰਜੀ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਪ 3 ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ 50 60 70 80 90 300 350 400 ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਮਨ ਦਾ ਗੁਠਲੀ ਗੁੜਮਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੁੰਡ। ਆਮ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਬਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, 250 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਵੈਨ, ਮੇਥੀ, ਸੁੰਡ, ਕਲੰਜੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਦਵਿਆਤ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਕਸਾਮ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।